संगरूर में नौकरी की आड़ में लड़कियों को अपने साथ हम बिस्तर होने को मजबूर करने वाले पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। एक पीड़ित लड़की को फोन पर कहा, मैं आपको काम और पढ़ाई दोनों में मदद करूंगा और मेरे को खुश कर दो। अक्सर हमें खबरें सुनने को मिलती हैं कि नौकरी के नाम पर लड़कियों का शोषण किया जाता है। इसी के साथ जुड़ा हुआ मामला पंजाब के मुख्यमंत्री के होम डिस्ट्रिक्ट संगरूर में भी देखने को मिला है, जहां बस स्टैंड के पास युवाओं को नौकरियां ही नौकरियां देने का एक दफ्तर खुला हुआ है। दुकान के ऊपर बड़े बड़े बोर्ड लगे देख एक लड़की जिसको नौकरी की तलाश थी वह बाहर जाती है और उस दुकान का मालिक उसको कहता है, हमारे पास अच्छी सी कंपनी की प्राइवेट नौकरियां मिलती हैं, आप अपना मोबाइल नंबर दे दो और जैसे ही कोई अच्छी नौकरी आएगी हम आपको फ़ोन कॉल कर देंगे। वह लड़की से उसका नंबर ले लेते हैं। दूसरे ही दिन लड़की को कॉल आती है, जहां से ही शुरू होती है लड़की के शोषण करने की बात। दुकान का मालिक फ़ोन कर कहता है, आपको नौकरी क्यों चाहिए। लड़की बताती है कि उसकी पढ़ाई बीच में छूट चुकी है, तो वह कहता है, कोई बात नहीं, मेरी संगरूर के कॉलेज में भी जान पहचान है, आपको वहां पर एडमिशन दिला दूंगा। अगर पटियाला यूनिवर्सिटी में तो वहां भी एडमिशन दिला दूंगा, आपको स्कूटी भी लेकर देंगे, आप हमेशा खुश रहना। ऐसी बातें फ़ोन पर होती देख लड़की समझ नहीं पाई, क्योंकि बात नौकरी की हो रही थी तो बात दूसरी ओर घूम रही थी। उसने कहा, मैं आपको खुश कर दूंगा, आपको मेरे को खुश करना होगा। इसका मतलब आप सभी समझ सकते हो। लड़की ने दोबारा पूछा कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो उसने आगे से कहा कि आप मेरे को खुश करो, मैं आपको खुश करूंगा। जाने की जो जॉब लेनी है जॉब दिला दूंगा, अगर आपने पढ़ाई शुरू कर नहीं तो आगे वह भी करा दूंगा। जिसके बाद लड़की टेंशन में रहने लगी तो परिवार के सदस्य ने पूछा क्या हुआ, तो उसने पूरी बात परिवार को बताई। फिर जाकर पुलिस थाने में उसकी कंप्लेंट दर्ज की गई और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक बस स्टैंड के सामने प्रेम सागर नाम के मतलब कि आदमी की एक दुकान है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀਤਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੇ SBI ਕਲੈਰੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ पोस्ट अप्लाई की उत्थे। उस तो बाद उन्होंने कहा भी थोड़ा नंबर फोन नंबर भी सानू मतलब दिता जाए ताकि असीं उहदे विच ग्रुप दे विच ऐड करिए। जो कोई प्राइवेट नौकरी आवे जां मतलब कि कोई बैंक वगैरह दे विच नौकरी आवे तां असीं तुहानूं दस सकीए, ते असीं ने अपना नंबर दे दिता उत्थे। ते बाद विच दूजे दिन उन्हां दा फोन आया 18/9 नूं 3:50 ते उन्होंने मैंने कहा भी मैं उही दुकानदार बोल रहा हाँ जिहड़ा तुसीं मतलब जिथे फॉर्म फिल करके आए सी ते आपदा रिज्यूम देख के गए सीगे। ते उन्होंने मैंने कहा भी तुसीं प्राइवेट नौकरी क्यों करनी है। मैं कहा मेरी BA दे विच रीपर आई सी, ते उन्होंने कहा भी मैं सरकारी रणवीर कॉलेज दे विच मेरा दोस्त लग्या भी मैं जिहड़ी उत्थे कोई प्रॉब्लम आ तो वो सैट करवा देवांगा, ते पंजाब कित्थे एडमिशन लैनी है। मैं कहा सर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। कहंदे भी मैं उत्थे भी एडमिशन करवा देवांगा, उत्थे मेरा दोस्त लग्या। उस तो बाद उन्होंने कहा भी तैनूं एक स्कूटरी भी लैके देवांगे, हॉस्टल का भी प्रबंध तेरे लिए करांगे। ते उस तो बाद उन्होंने कहा भी तेरी पूरी जिंदगी बना देवांगे ते भी तैनूं नज़ारे दवावांगे। उस तो बाद उन्होंने मैंने कहा भी तू मैनू फिर इस तो बाद तू मैनू नज़ारे दवाई भी मैनू खुश करी। मैं उन्होंने कहा भी मैनू कुछ समझ नहीं आया भी मैनू दोबारा दस्या जाए। तो उन्होंने मैंने कहा भी तू मतलब तो साफ आ भी मैनू ये दसो भी तू मैनू खुश कर दी। उस तो बाद असीं ने फोन कट कर दिता। उस तो बाद असीं ने उन्हों दा फोन नहीं चक्या, तो 2-3 दिन मतलब लगातार उन्हों दा फोन आई गया, असीं ने नहीं चक्या। तो सुबह भी उन्होंने फोन आए 19 तरीक नूं। ये गल उस तो बाद बेटा तुसीं कंप्लेंट करी थाने च? हाँ जी, फिर मैं अपने मम्मी डैडी ने जो मैनू देखा भी परेशान क्यों आ, तो मैं उन्होंने सामने भी मतलब मेरा रोना आ गया। तो मैं उन्होंने कहा भी ये प्रॉब्लम आई है। तो वो मेरे नाल गए, तो असीं सदर थाने दे विच गए सी, असीं SHO नाल गल कीती ते उत्थे रिपोर्ट लिखा। हुण तुहाडी की मंग है? मेरी मंग ये है कि अज तां सानूं ये सिर्फ फोन ते बोलिया ही है, किसी कुड़ी दा काम करवा के उन्हां नूं सिर्फ प्राइवेट नौकरी दवा के
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਊ, ਕਿਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੋਊ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਹੈਗੇ ਰਾਮਪਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਗਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸਨ ਆਫ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਆਪਣਾ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ ਸੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲੱਜਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈਗੀ, ਫੋਨ ਕਾਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ 354A ਅਤੇ 354D ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। लड़की के बयान के आधार पर लड़की के पिता का कहना है हमारी बच्ची संगरूर गई थी, बस स्टैंड के सामने एक दुकान थी जहां पर नौकरियां ही नौकरियों का बोर्ड लगा था, वहां जाकर उसने नौकरी के लिए बोला तो उन्होंने नंबर लिया और फिर यह पूरी बातचीत की गई। हम चाहते हैं आज हमारी बेटी के साथ हुआ कल किसी और के साथ, इससे भी बड़ी बात हो सकती है, तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ਇਹ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਜੀ, ਇਹ 17-18 ਤਰੀਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਲਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਦੁਕਾਨ ਸੀ? ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ MSc ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੂੰ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੇ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਨਸਰ ਗੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਬੱਚੀ ਵੱਲ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਉਮਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਹਾਂ। ਵੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਹ ਭਤੀਜੀ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬਾਝ ਅੱਖ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲੁਚਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ
ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ, ਖੁਦ ਕਤਲ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਫਰੋਡ ਬੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ, ਮੈਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂਗਾ, ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਪੈਂਦੀ ਜੀ? ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਲਾ ਪਾਸਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਕੀ ਅਗਮ ਰਜ਼ਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤ ਮਹਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਚਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਉਮਰ 60-62 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਪੂਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਸੰਗਰੂਰ, ਆਪਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, SHO ਸਾਹਿਬ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੋਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਧੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਵਾਰੀ ਸੋਚੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਿਬੇੜ ਲਓ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਿਬੇੜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।